विजाति माने जेपरि आपण आपण मनर असरलतारे आचरण करन्ति तुम्हे माने सही परि आचरण कर नाही। से माने करन्ति निजर मन अनुଯାयी निजर जागतिक प्रथा अनुଯାयी से माने आचरण करन्ति आउ ताको इच्छा अनुଯାयी से आचरण करन्ति किंतु प्रभु हमकु एतिकी स्वतंत्रता देई नाहंती कि निज इच्छा अनुଯାयी आचरण करिबा। परमेश्वर जदि बा हमकु मुक्त करिसंती किंतु कोठु मुक्त करचंती पापरु मुक्त करचंती ईश्वर को विरुद्ध आचरण उच्चारण आचरण मुक्त करचंती किंतु अनेक समय लोक माने हमें माने भाबू प्रभु तो हमको मुक्त करचंती कोन पाप करिबा हमको मुक्त करचंती ना एबे एहा केबे भी न हेउ से हमको पाप करिया पे मुक्त करिनांती बरं पाप रु मुक्त करचंती ताकि आमे जेमति का ताहांक उद्देश्य रे ताहांक सहित आ ताहांक तुल्य आमे माने जीवन काटि परिबा सेति पई से हमको मुक्त करचंती ना कि आमे माने निज इच्छा अनुଯାयी चलिबा पई सेति पई प्रभु को वाक्य कोन कोए तुम निज इच्छा अनुଯାयी चलो नहीं विजाति लोक माने सेमति का आचरण उच्चारण करंती तुमे सेमति का करो नहीं ताबरे सेमाने आपण मानक ठारे थिबा अज्ञानता हेतु ओ निज निज हृदयर जड़ता हेतु आपण आपण बुद्धि रे अंधकारच्छन्न पुणी ईश्वर जीवन विच्छिन्न होई अछन्ते। से माने एही समस्त कार्य करिबा द्वारा परमेश्वर ठारो दूरी जाइछन्ती काहे कि निजर मूर्खामी निमंते निजर ज्ञानर अभाव हेतु निज इच्छा अनुଯାयी से माने परमेश्वर को विरुद्ध रे जानती निज इच्छा अनुଯାयी कार्य करंती से माने भाबंती एइटा ही धार्मिकता विषय अटे एइटा ही सिद्धता विषय अटे किंतु प्रभु कोंती यहाँ द्वारा से माने कोन करंती परमेश्वर ठार दूरी जानती आउ कोन ताको हृदयर पत्थरता निमंते अनेक थरे वाक्य सुना जाउची अनेक थर ए वाक्य हम जानूचु निज इच्छा ने प्रभु को इच्छा रे चालिबार आवश्यकता अछि निज को ने परमेश्वर को संतुष्ट करिबार आवश्यकता अछि तथापि आमे माने कोन करताउ निज इच्छा रे चलिताउ जोडा निज को सुहाइबो जोडा निज को उत्तम लागिवो जोडा निज को आघात देबो नाही एई प्रकार विषय आमे माने करिताउ काहे कि एहा हमर ज्ञानर अभाव हेतु सेमाने सही प्रकार करते बोली परमेश्वर कहती कि तुम्हें माने से प्रकार करो नहीं ताबरे सेमाने जड़बोध होई धन लोभरे आसक्त हेबा संगे संगे सर्व प्रकार असुचि कर्म करिबा निमंते आपण आपण को काम कतारे समर्पण करि अछन्ते। एई प्रकार व्यक्ति माने जो माने निज इच्छा रे चलंती जो मान को हृदय जड़ हो जाईची जड़ माने कोन पत्थर हो जाईची सुनु नहीं किछि सुनिबा पई इच्छा करू नहीं निज को परिवर्तन करिया पई इच्छा करू नहीं से हृदय कोन हो जाईची जड़ हो जाईची आ एई प्रकार जड़ हृदय रे व्यक्ति से माने कोन करंती धन लोभ से मानकर बढ़ी जाए और प्रिय माने आम जीवन रे मध्य आमे निज को परीक्षा करि परिबा ए वाक्य देई कोन कोठी ना कोठी हमर अनेक समय धन प्रति आसक्त आसु नहीं तो मोर प्रिय माने धन हम समस्त को आवश्यकता अछि यह सत्य अटे धन हम प्रत्येक को आवश्यकता अछि परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा करछन अब्राहम को कोन कहले आमे तुमको प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करिबा प्रचुरता केवल तुमको नुहे तुम आगामी पीढ़ी पाई मध्य आमे माने आशीर्वाद करिबा किंतु तुम्हें कौन करो आंब दृष्टि रे सिद्ध हो ईश्वर को दृष्टि तो आमे माने सिद्ध हेतिबा सेतले परमेश्वर हमको आर्थिक भावे मध्य उन्नति करिवे किंतु जदि आम मन रे धन लोभ पसुची ता माने जानितिबा दरकार आमे कोठी ना कोठी सेही विजातीय लोकों को तुल्य हेउछु जो विजातीय को मानको मध्य रे विषय रे प्रभु हमको स्थान रे शिक्षा दउछन को माने प्रकार करंती विजातीय लोक माने करंती किंतु ख्रीष्ट लोक माने ख्रीष्टीय लोक माने जो माने ख्रीष्टन कोठारे भरोसा रखंती से माने केमिति बंचिबा दरकार जहा अछि सेथिरे हमें संतुष्ट रही कि सदा प्रभु को धन्यवाद देबार आवश्यकता अछि ईश्वर वाक्य लेखा जाए खाद्य वस्त्र बासगृह थिले आम पई कोनटे यथेष्ट अटे किंतु मोर प्रिय माने एथि पई हमें माने अलसुआ हेबा नाही
ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ଭାବିବାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତ କହିଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଗତକାଲି କାମ କରିଥିଲି, ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଜି ଆଉ କାହିଁକି କାମ କରିତେ ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ସେମିତିକା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ କାମ କଲେ ଆମ ପାଖରେ 600 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଇକି ଶୋଇକି ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ନା। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚଳେଇ ନଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ କଢେଇ ନଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଉ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଅଳସୁଆମୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ଯେମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 26 ପଢିଲେ କି? ନା 19ଟା। ठीक है, आगू पढ़ी जाए। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କରିନାହ। ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମିତିକା ଶିଖିନାହ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଳସୁଆମୀ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରିକି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ? ସେ ଦିନ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ, ପୁଣି ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯାଇକି ନିରୋଳାରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଅଳସୁଆମୀ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ତ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳସୁଆମୀ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟ ଶିଖି ନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ କାହା ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। କାହା ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ଆମକୁ କରେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶିଖିନାହ। ତୁମେ ମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତିକା ସବୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲ, ଯାହା ତୁମକୁ ଅଧାର୍ମିକତା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ବିନାଶ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଆମ ହୃଦୟର ଜଡତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁ। ଆଉ କେମିତିକା? ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବି ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ଆଡାପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ, ତାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ, ତାହାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଏ ଜଗତ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବାର
ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 2:6 ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ କଣ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ ତାହାର ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ କହିଥାଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ କହିଥାଉ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ କହିଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଚରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ ତାହା ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ତ କହୁଛୁ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ତ କହୁଛୁ, ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ବୋଲି ତ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଆଚରଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିକା ହଉନାହିଁ, ତାହା ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି କହୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ଚରିତ୍ର ଆମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି ଟାଣିଲା ବେଳେ, ଚାପୁଡା ମାରିଲା ବେଳେ, କୋରଡା ମାରିଲା ବେଳେ, ଗୋଇଠା ମାରିଲା ବେଳେ ସେ ଫେରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ବ୍ୟଭିଚାର କରିଲେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ସନ୍ଥ ହେଉ ବା ଅଧାର୍ମିକ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବା ବା ଆଚରଣ କରିପାରିବା? କାହିଁକିର ଉତ୍ତର କଣ ଆମେ ମାନେ ପାଇବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13:15, 27:7, ଗାଲାତୀୟ 3:16 ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13:15। କାରଣ ଏହି ଯେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଯୋଗାନ କ୍ରମେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଦେବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ। କଣ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି? କି এই সকল ବିଷୟ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଖୁଛ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ବଂଶକୁ ଦେବା ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସିଡ୍ ମଞ୍ଜି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। এই ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ମଞ୍ଜି ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24:7 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପୈତୃକ ଗୃହ ଓ ଜନ୍ମଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଓ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା ବୋଲି ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭ ଅଗ୍ରତେ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇବେ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପୁତ୍ରର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେହିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଣିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଅବ୍ରାହମ ଇସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବା କନ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ସେ ଯିବେ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବା ସଜାଡି ଦେବେ। ଯଦି ଏହାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ?
ଯୋହନ ଯୋହନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ କି କଣ କରୁଥିଲେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଣ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ କି କହୁଥିଲେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ତୁମେ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଲ୍ହନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା କିଏ ଅଟେ? ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯୋହନ ଆସିକି କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦୂତ ଆସିକି କହିଲେ କି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ବର ଆସୁଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ମଞ୍ଜି କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:16। ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ସେଠି କୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ ଥିବ ସେଠି କୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏଠି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ମଞ୍ଜି ଅଟନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମର ସନ୍ତାନକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ କଣ କରିବି? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଆଉ ଏ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ରହିବା, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହାର ଅଟେ? କାହା ପାଇଁ ହେବ? ମୋ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଶର ଅଂଶୀ ହେବା। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟୁ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:29 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 9:8 ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଯଦି ତୁମେ କଣ ଅଟ? ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଅଟ? ତୁମେ ହିଁ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଅଟ। ଯୋଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମଞ୍ଜି ବୋଲି। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ମାନେ ତାପରେ ଟିକେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକ ଅଟ। ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 9:8। ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାହା ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତାନ ହେବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଜାତ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ
जे से संतान अधिकारी हेबे आशीर्वाद अधिकारी हेबे ता नुहे किंतु को माने हेबे पढंतु टिके हां କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ବଂଶ ରୂପେ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। जो माने प्रतिज्ञा संतानर वंशर संतान रूपे गणित होती अर्थात जो माने से आशीर्वाद पांती जो माने को माने आशीर्वाद पांती जो माने ख्रीष्टन को तुल्य आचरण करती और सेही माने ही ईश्वरंकर संतान अटंती। मोर प्रिय माने तेबे ख्रीष्टन को तुल्य हमको हबार अछि काहेकि ख्रीष्ट ही मूल मंजी सेति पई आमे ख्रीष्टन को तुल्य हेले शारीरिक भाव जात हेउ बा न हेउ किंतु जेतो आमे ख्रीष्टन को तुल्य आचरण करिबा आमे माने ताहांक संतान हेई परिबा आउ ताहांकर ए आशीर्वाद रो अधिकारी मते आमे माने हेई परिबा। द्वितीय विषय ख्रीष्ट जे प्रकार आमे माने टिके पढिबा रोमियो पुस्तक 8 रो 34 पढिबा टिके किए दंडाज्ञा देव ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। हालेलुया एस्तानरे हमें देखो जो ख्रीष्ट ही केवल हम पई निवेदन करूछंती आउ के निवेदन करूनांती ख्रीष्ट दक्षिण पार्श्वरे बसी अछंती परमेश्वरकर आउ से चाहंती आमे माने मध्ये तांको दक्षिण पार्श्वरे बसु ख्रीष्ट कहले मु जो स्थाने रहिबी तुम मानकु से स्थाने नै रखिबी आ से ही हम निमंते कोन करंती आज पर्यंत परमेश्वरटा निवेदन करंती कोन निवेदन करंती प्रभु याकु तुम क्षमा करो प्रभु याकु तुम से प्रतिज्ञात आशीर्वाद लाभ करिया पई सहाय्य कर का द्वारा तुम ताकु देखो नै मते देखो काहे कि मु ए व्यक्ति पई बलिदान देइछि मु ए व्यक्ति रो प्रायश्चित करि अछि मु ए व्यक्ति पई कालवरी कुशरे आपन रक्त को बुआई अछि मु ए व्यक्ति पई मरि अछि 3 दिन रे उठी अछि एई व्यक्ति पई प्रभु तुमे मते देखो आ ताहाको अनुग्रह करो ताहाको उद्धार करो केवल ख्रीष्ट आज पर्यंत हम मान को निमंते परमेश्वर को निकट रे कोन करचोंती निवेदन करचोंती तापरे पढंतु टिके एफिसियो पुस्तक 1 रो 20 तापरे आउ जने प्रस्तुत तांतु गीत संगीत 110 रो 1 ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପୁଣି ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଉପରେ एकमात्र नाम का नाम यीशु नाम आ सेति पई से नै कि पितांको दक्षिण पार्श्व तांको बसाई अछंती गीत संगीत 110 1 और 5 पढंतु टिके एक पद 5 पद सदाप्रभु मो प्रभु को कहंती आम्भे तुम शत्रुगण को तुम्हारा पादपीठ न करवा पर्यंत तुम्हें आम दक्षिण रे बस। हां लूका लिखित सुसमाचार 22:69 22 verse 69 किंतु अद्यावधि मनुष्य पुत्र ईश्वरଙ୍କ पराक्रमର दक्षिण पार्श्वରେ उपविष्ट हेबे। अर्थात आमे कन्फर्म होछु कि ख्रीष्ट ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे बसिचंती आउ केई तांको दक्षिण पार्श्वरे बसनांती जे ईश्वरଙ୍କ निकट को जाई पारिछि से ही हमकु ईश्वरଙ୍କ निकट को नै कि जीवो अन्य कोनोसी नाही व्यक्ति नाही तो हमको मध्य परमेश्वर चाहंती आमे माने ताहांको दक्षिण पार्श्वरे बसु केमिति बसिबा जेतो आमे ताहांको सहित ताहांको तुल्य आचरण उच्चारण करिबा ताहांको अनुकरण करिबा जेतो ताहांको परे आमे माने सिद्ध हेबा एहा परमेश्वर को इच्छा काहे कि यीशु आ आमे एक हेबार आवश्यकता अछि परमेश्वर से यही चाहती
ଯାହାକି ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 2:6 ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 2:6। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:21। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:21। ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 2:6। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଉଠିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଲେ, ସେମିତିକା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପାପରୁ, ଅବାଧ୍ୟତାରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ଅସିଦ୍ଧତାରୁ, ଅସୁଚିତାରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ସେ ଆମକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଠାଇକି କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ବସିକି ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ବସଛୁ? ଆମ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛୁ? କୋଉଠି ଲେଖାଯାଏ? ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ପଢନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ବିପାଠଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ ହେବା ଏହା କନଫର୍ମ ଅଟେ। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ଏହା କନଫର୍ମ ଅଟେ। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏହା କନଫର୍ମ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚିକି ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବା, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ କାହାଠାରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଆମେ ନିଜେ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏ ସକଳ ବିଷୟକୁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବରଣ ଭାବ କରିବା ବା ବାନ୍ଧି ରଖିବା ବା ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଧାରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ତୁମର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଉପବେଶନ ଏବେ ବି ଅଛ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲି ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଯେମିତିକା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କନସିଭ୍ କରେ, ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ, ତା ଗର୍ଭରେ ସିଡ୍ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜି କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ଦେହସ୍ଥ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଲିଭରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି 9 ମାସ ଭିତରେ ସେ କଣ ହୁଏ? ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଣ ହୁଏ? ନିର୍ମିତ ହୁଏ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଠନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଠନ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ ବା ସେ ଏ ଜଗତ ନିକଟରେ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାର କଣ ହେବ? ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଠନ ହେଇସାରିବ, ତାପରେ ସେ କଣ ହେବ? ଏ ଜଗତକୁ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିବ ବା ଏ ଜଗତକୁ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ ସେମିତିକା ବିଷୟ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ
से ख्रीष्ट जे हमको उपवेशन कराई अछंती रखी अछंती आमे माने कोठी अछु तेबे स्वर्ग रे अछु किंतु अनेक समय मन रे आछो मु तो जगत रे अछि मु तो कष्ट पाउची मु तो दुख पाउची काहे की सेते पर्यंत ताहा परिप्रकाश होई परिबो नाही जेते पर्यंत आपण माने संपूर्ण रूपे प्रत्येक अंग प्रत्यंग आपण डेवलप होबो नाही आपण संपूर्ण रूपे परिपक्व हेबे नाही सिद्ध हेबे नाही कंप्लीट हेबे नाही इंग्लिश से सेति पे लिखा जाए मोर प्रिय माने बी परफेक्ट परफेक्ट माने कोन सेतिरे किछि उणा रहिबो नाही कंप्लीट हेबो संपूर्ण हेबो आ केमितिका जेमितिका तुम स्वर्गस्थ पिता संपूर्ण अटंदी तांको पाखरे किछि खामिया नाही किछि खंडिया नाही किछि गुणर कमी नाही संपूर्ण हमको मध्य संपूर्ण हेबार आवश्यकता अछि ख्रीष्टଙ୍କ ठारे काहे कि से ताहांको सदृश रे ताहांको प्रतिमूर्ति रे हमको निर्माण करि अछंती हमको संपूर्ण हेबार अछि गोटे दिन पवित्र होई कि आ गोटे दिन अपवित्र हेबो नाही दिन सारा केवल सकाल प्रार्थना करिकी आ अन्य समय ईश्वर को विरुद्ध आचरण कले हेबो नाही हमको संपूर्ण भावे पवित्र हेबार आवश्यकता अछि संपूर्ण भावे ख्रीष्टଙ୍କ आचरण को हम देह धारण करिबार हम ठारे आवश्यकता अछि संपूर्ण रूपे ख्रीष्टଙ୍କର अनुकरण करिबार आवश्यकता अछि तेबे ए सर्वस्थ विषय को आम जीवन रे मध्य हमें परिलक्षित करि पारिबु हालेलुया जेमितिका 9 मास परे गोटे छुआ संपूर्ण डेवलप हैला परे कंप्लीट हैला परे जगत को आसे देखा जाए सेमितिका आम जीवन रे मध्य जते संपूर्ण पे सिद्ध होई जिबा ए स्वर्ग रे उपवेशन आमे मध्य अनुभव करिबा पारिबा काहे कि से ऑलरेडी हमको स्वर्ग रे उपवेशन कराई अछंती करिबे नुए कराई अछंती किंतु हम अनुभव करि पानु काहे कि करि पानु निजर असुचिता निमंते निजर संपूर्ण शुद्धता न हेबादरु ख्रीष्टଙ୍କ तुल्य सिद्ध न हेबादरु आमे माने से विषय को अनुभव करि पानु ईश्वर वाक्य लिखा जाए ताहांको राज्य तुम मानक मध्य रे ताहांकर राज्य कहले तांकर शांति तांकर आनंद तांकर सुस्थता तांकर मंगल दान तांकर आशीर्वाद काम मध्य आम मध्य किंतु आमे अनुभव करि पानु काई अनुभव करि पानु एति पई करि पानु कारण आमे माने ताहांको तुल्य सिद्ध हेइ नाहु द्वितीय जो माने द्वितीय विषय आमे माने देखिबा परमेश्वर चाहन्ते आमे माने सिद्ध हेउ आ सेही प्रकार ईश्वर को दक्षिण पार्श्व बसु रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 रे 21 पढନ୍ତୁ फटाफट के हे प्रिय माने आंभ मानक हृदय जदि आंभ मानक दोषी न करे ताहेले ईश्वरଙ୍କ छामुरे आंभ मानकर साहस अछि जदि आंभ मानकर एको नाम करी जय करी आंबर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासन रे बसी अछु सेपरी जे जय करे आंभे ताहाଙ୍କୁ आंभ सहित आंबर सिंहासन रे बसिबा को देबु हां प्रभु कोन कहउछंती यीशु कहउछन मु जेमिति के जगत ऊपर जय करिछि का पर जय करछि मृत्यु ऊपर मृत्यु कोन अंधकार जनित कार्य ऊपर व्यभिचार ऊपर मंदता ऊपर चोरी ऊपर हां क्रोध ऊपर ईर्ष्या ऊपर हिंसा ऊपर समस्त मंद विषय ऊपर मु कोन करिछि जगत ऊपर जय करिछि सेति पई मु ख्रीष्टଙ୍କ मु ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्वरे बसी अछि ठीक सेमितिका ये ए जगत को विजय पाई परिबो जगत को विजय पाई माने कोन जगत रे कोन अछि अंधकार जनित विषय अछि जगत रे कोन अछि क्लेश अछि दुख अछि अभाव अछि अनाटन अछि ए सकल विषय रे जे विजय पाई परिबो से ही ख्रीष्टଙ୍କ तुल्य ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे वास करिवो अवसति करिवो प्रभु चाहंती आमे ताको दक्षिण पार्श्वरे बसु ख्रीष्टଙ୍କ तुल्य हेउ तेबे जाय के माने बसी परिबा ख्रीष्ट मध्य कोन अटंती से मोस्ट हाई सन ऑफ मोस्ट हाई माने आमे पढ़िबा लोक लिखित सुसमाचार 1 रो 32 रे कोन लिखा जाय आ मार्क लिखित सुसमाचार 5 रो 17 दी जण प्रस्तुत होतु लोक 1 रो 32 मार्क 5 रो 17 मार्क 5 से महान हेबे हां लोक 1 से महान हेबे हां
ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ ସେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହାଇ, ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:7 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ଜଣେ ଭୂତ ବି ଏଥର ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛି, ତୁମେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହାଇ, ତୁମେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟ। ଠିକ ସେମିତିକା ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ପରାତ୍ପର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉ ବୋଲି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:35 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 6:35। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ପୁଣି ପରିଶୋଧର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏମିତିକା ଆମେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ରଖିବା। କଣ ପଢିଲା? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ପୁଣି ପରିଶୋଧର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ। କାରଣ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକା ସେ ଆଚରଣ କଲେ ସେମିତିକା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ ହେଇପାରିବ? ତୁମେ ବି ଦ ସନ୍ ଅଫ ମୋଷ୍ଟ ହାଇ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ବି ପରାତ୍ପର ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସ୍ୱଳ୍ପର ଅଭାବ ହେତୁ, ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ବା ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏଇଠି ରଖିବି। ମୁଁ ପୁଣି ୟାର ପାର୍ଟ 3 ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା କେମିତିକା ଭାବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କେମିତିକା ଆମେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆସନ୍ତା କାଲି ୟାର ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କି ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେ ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଅଟନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରିକା ଆଚରଣ କର। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରି ତୁମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆଉ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କେମିତି ହେବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଆସୁ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମ ତୁଲ୍ୟ ଯେମିତିକା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରୁ କରୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ। ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। କେମିତିକା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବୁ ତା ପରିପ୍ରକାଶ କଲ।
तुमे जदि ख्रीष्ट को धारण करिवो, तुमे जदि ख्रीष्ट को सदृश होई जीवो, ताहाले तुमे ईश्वर को तुल्य मध्य परफेक्ट हेई पारिबो, सिद्ध हेई पारिबो। प्रभु तुमे हमको सहाय्य करो ख्रीष्ट को तुल्य हेबा पई, आपण आचरण रे, उच्चारण रे, कार्य रे, चिंता रे, भावना रे, प्रत्येक अवस्था रे प्रभु आमे ख्रीष्ट को तुल्य हेबा पई चाहू। ख्रीष्ट जेमिति का प्रेम कले तांको परि प्रेम करिया पई चाहू। ख्रीष्ट जेमिति का पवित्र जीवन काटले में तांको परि जीवन काटिबा पई चाहू। प्रभु तुमे हमको सहाय्य करो। मंगलमय परमेश्वर प्रभु आमे तुमरो धन्यवाद करू करू आज ए वाक्य हम प्रत्येक जीवन रे 100 गुण रे फल फल बोली प्रार्थना करछु। आज दिनटी को आमे माने ध्यान रो सहित यत्न पूर्वक जेपरि आमे माने जीवन काटिबु। आज मु ख्रीष्ट को सदृश हेबी, आज मु ख्रीष्ट को तुल्य गुण और चरित्र को परिप्रकाश करिबी, ख्रीष्ट को तुल्य बंचीबी, ख्रीष्ट को धारण करिबी, अन्य मान को निकट ख्रीष्ट को प्रकाश करिबी मो गुण और चरित्र रे। सेति पई प्रभु तुमे मते सहायता पिता सकल विषय धन्यवाद दे गौरव प्रशंसा महिमा तुमको दे यीशु ख्रीष्ट को नाम रे सकल प्रार्थना मांगुछि। आमेन।